एसेकिएल पुस्तक 8 अध्याय। जेरुसालेमर पाप समूह संबंध एक दर्शन। षष्ठ वर्षर षष्ठ मासर प्रथम दिवस मोर गृह मु थिली ओ जुदार वयोज्येष्ठ माने मो सम्मुखरे आसी नथिले। से समय प्रभु ईश्वर हस्त मो उपरे समागत हैला। मु चाहिली ओ मनुष्य कार विशिष्ट एक प्रतिरूप मु देखिबाकू पाइली, जहाँ तांकर कोटि देश सदृश देखा जाउथिला। ताहार निम्नरे अग्नि ओ कोटि देशर ऊर्ध्व भागरे उज्जवल पितल जेपरी प्रदीप्यमान हुए, सेहीपरि एक शोभा देखागला। जहाँ हस्त सदृश देखा जाउथिला ताहा विस्तार करी से मोर केश धरिले ओ आत्मा मते पृथ्वी तथा आकाश मध्यवर्ती स्थान को उठाई नेले। ईश्वरଙ୍କ ठारू प्राप्त सेही दर्शन गुड़िकरे से मते जेरुसालेम भीतर प्रांगणर उत्तराभिमुखी द्वार को नहीं आसिले। ईर्षा जन्माउथिबा ईर्षार प्रतिमूर्तिर आसन सेठार उपस्थित थिला। समतल भूमि रे इस्राएल ईश्वरଙ୍କ महिमार जेउ दर्शन मु देखिथिली, जेपरि महिमा मु सेठारे देखिबाकू पाइली। से समय से मते कहिले, हे मनुष्य पुत्र, उत्तर आड़े चक्षु उठाई देख। तहु मु उत्तर आड़कू चक्षु उठाइली। बलिपीठ द्वारर उत्तर दिगरे सेही ईर्षार प्रतिरूप विद्यमान थिला। से मते कहिले, हे मनुष्य पुत्र, सेमाने जहा कहउछंती तुमे कोन ताहा देखुअछ? मोर पवित्र आलयरु मते विताड़ित करिबा पई इस्राएलर वंश सेठारे जहा करंती सेही घृण्य विषय गुड़िक तुमे कोन देखुअछ? तथापि एहा अपेक्षा आहुरी अधिक घृण्य कार्य गुड़िक तुमे देखिबाकू पाइब। एहा पर से मते प्रांगण द्वार को घेनी आसिले। मु चाहिली ओ प्राचीरर एक छिद्र देखिली। से मते कहिले, हे मनुष्य पुत्र, सेही प्राचीर खोल। तहु मु सेही प्राचीर खोलिली, आउ देख सेठारे एक द्वार। से पुणी मते कहिले, भितरे प्रवेश करी सेठारे सेमानक द्वारा साधित घृण्यता गुड़िक देख। तहु भितरे प्रवेश करी मु देखिली, चतुर्पार्श्वस्थ प्राचीर रे सर्वविध सरीसृप घृण्य पशुवर्ग ओ इस्राएल वंशर पितुला सकल छिद्रांकित होइथिला। इस्राएलर 70 जन वयोज्येष्ठ ओ सेमानक गहणरे साफानर पुत्र जासानिया से समस्तक सम्मुखरे दंडायमान थिले। सेमानक मध्यरु प्रत्येक निज निज हस्तरे एक धूप कलश धरी थिले ओ सुगंध द्रव्य गुड़िकरू उत्थित धूम मेघमाला सदृश ऊर्ध्वକୁ उठुथिला। से मते कहिले, हे मनुष्य पुत्र, इस्राएल वंशर वयोज्येष्ठ माने अंधकार रे सेमानक छिद्रांकित प्रकोष्ठ रे जहा करंती ताहा तुमे कोन देखुअछ? सेमाने कहंती, प्रभु आम मानू देखती नाही। प्रभु एही देश को परित्याग करिअछंती। से पुणी मते कहिले, एहा अपेक्षा आहुरी अधिक घृण्य विषय तुमे देखिबाकू पाइब। एहा परे से मते देवालयर उत्तर दिगस्थ द्वार को नहीं आसिले ओ सेठारे तांबू संबंधरे नारी माने विलाप करुथिले। से मते कहिले, हे मनुष्य पुत्र, तुमे कोन एहा देखिल? एहा अपेक्षा आउरी अधिक घृण्य विषय तुमे देखिबाकू पाइब। तत्पर से मते प्रभुଙ୍କ आलयर भीतर प्रांगण को घेनी आसिले। देवालयर द्वार निकटरे थिबा मंडप तथा बलिपीठ मध्यरे प्राय 25 जन लोक प्रभुଙ୍କ आलय को सेमानकर पृष्ठ देश देई पूर्व दिग आड़े दंडायमान होइथिले। पूर्व दिग को मुख करी सेमाने सूर्य को प्रणिपात करुथिले। से मते कहिले, हे मनुष्य पुत्र, तुमे कोन एहा देखिल? एही ठारे जुदा वंश जहा कले से घृण्य कार्य सबु कोन
ଓସାର। ଏହିପରି ସେମାନେ ଦେଶକୁ ହିଂସାରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ଓ ତୋ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କୁପିତ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ, ସେମାନେ ଶାଖାକୁ ନିଜ ନିଜ ନାସିକାରେ ରଖନ୍ତି। ସୁତରାଂ କ୍ରୋଧ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଚରଣ କରିବି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମୋ କାନରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ, ତଥାପି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। 9 ଅଧ୍ୟାୟ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ। ତତ୍ପରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେ ଏହିପରି ମୋର ଶ୍ରୁତିଗୋଚରରେ କହିଲେ, ନଗରୀର ହେ ସଂହାରକମାନେ, ସଂହାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହାତରେ ଧରି ସନ୍ନିକଟ ହୁଅ। ସହସା ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଉପରସ୍ଥ ଦ୍ୱାରଠାରୁ 6 ଜଣ ଲୋକ ବାହାରି ଆସିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ ନିଜ ହାତରେ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶଣବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଜଣେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିଖନ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏକ ଥଳି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ଆସି ପିତ୍ତଳ ବଳିପୀଠ ସମୀପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ଯେଉଁ କେରୁବଦ୍ୱୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ବିରାଜମାନ ଥିଲା, ତାହା ସେଠାରୁ ଉଠି ଦେବାଳୟର ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ଆସି ଠିଆ ହେଲା, ଯାହା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିଖନ ସାମଗ୍ରୀ ଥଳି ଥିଲା। ଶଣବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ସେହି ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜେରୁସାଲେମ ନଗରୀ ଦେଇ ପରିଭ୍ରମଣ କର ଓ ସେହି ନଗରୀରେ ସମ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଦନ ତଥା ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଏକ ସଂକେତ ଅଙ୍କନ କର। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଶ୍ରୁତିଗୋଚରରେ କହିଲେ, ତା ପଛରେ ଅନୁଗମନ କରି ନଗରୀ ଦେଇ ପରିଭ୍ରମଣ କର ଓ ସଂହାର ଆରମ୍ଭ କର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କୌଣସି ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରୁ କିମ୍ବା କାହା ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଶିଶୁ ତଥା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଧନ କର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପବିତ୍ର ଆଳୟରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କର। ତହୁଁ ସେମାନେ ଆଳୟ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଆଳୟକୁ ଅପବିତ୍ର କର ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସମୂହକୁ ମୃତ ଦେହରେ ଭରିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଯାଇପାର। ତହୁଁ ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଇ ନଗରୀରେ ସଂହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ଏହିପରି ଯେବେ ସଂହାର କରୁଥିଲେ ଓ ମୁଁ ଏକାକୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲି, ତେବେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ମୁଁ କ୍ରନ୍ଦନ କଲି, ହାୟ ପ୍ରଭୁ ହେ ଈଶ୍ୱର, ଜେରୁସାଲେମ ଉପରେ ତୁମେ ଯେବେ ତୁମ କ୍ରୋଧ ବର୍ଷଣ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ? ସେ ସମୟରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଯୁଦା ବଂଶର ଅପରାଧ ଅତ୍ୟଧିକ। ସମଗ୍ର ଦେଶ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଓ ଏହି ନଗରୀ ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂରିତ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦେଶକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ହିଁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଅନୁକମ୍ପାରେ ତରଳି ଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ସଦୟ ହେବି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ବର୍ଷଣ କରିବି। ଯାହା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିଖନର ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା, ଶଣବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନକାରୀ ସେହି ଲୋକ ଫେରି ଆସି ସମ୍ବାଦ ଦେଖାଇଲା। ମୋ ପ୍ରତି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କଲି। 10 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେବାଳୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ୱର ବହିର୍ଗମନ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଓ କେରୁବ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ମସ୍ତକ ଦେଶର ଉପରି ଭାଗସ୍ଥ ବିତାନରେ ନୀଳକାନ୍ତ ମଣି ନିର୍ମିତ ସିଂହାସନ ସଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଗଲା। ଶଣବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କେରୁବ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଅ ଓ ସେହି କେରୁବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ନେଇ
ତୁମ ହସ୍ତ ଭରି ଦେଇ ତାହାକୁ ନଗରୀ ଉପରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କର। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ସେ ଯେବେ ଭିତରକୁ ଗଲା, ତେବେ କେରୁବମାନେ ଦେବାଳୟର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଭିତର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଏକ ମେଘମାଳରେ ଭରିଗଲା। କେରୁବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣ କରି ଦେବାଳୟର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଦେବାଳୟ ମେଘମାଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭରିଗଲା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଯେବେ କଥା କହନ୍ତି, ତେବେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ସଦୃଶ୍ୟ କେରୁବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷର ଫଡ଼ ଫଡ଼ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶଣବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, କେରୁବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୁରୁଥିବା ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନି ନିଅ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ଚକ୍ର ସମୀପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲା। କେରୁବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଗ୍ନି ପାଖକୁ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ କାଢ଼ି ନେଲା ଓ ତାହାକୁ ଶଣବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଲୋକର ହାତରେ ରଖିଲେ। ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ବାହାରି ଗଲା। କେରୁବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ତଳେ ମାନବ ହସ୍ତାକାର ବିଶିଷ୍ଟ କିଛି ଥିବା ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ଚାହିଁଲି, କେରୁବମାନଙ୍କ ସମୀପରେ 4ଗୋଟି ଚକ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କେରୁବଙ୍କ ସମୀପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚକ୍ର ଦେଖାଗଲା। ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟମଣି ସଦୃଶ୍ୟ ସେହି ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜାଞ୍ଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି 4 ଚକ୍ର ସମୀପରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ଓ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଅନ୍ୟଟିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଗମନ କରିବା ସମୟରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନ ବୁଲି 4 ଦିଗକୁ ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁଥିଲା। ଯେକୌଣସି ଦିଗ ଆଡ଼େ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ଚକ୍ର ଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନ ବୁଲି ତାହାର ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ। କେରୁବମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀର, ସେମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠହସ୍ତ ତଥା ପକ୍ଷ ସମୂହ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଚକ୍ର ସକଳ ଚକ୍ଷୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ମୋର ଶ୍ରୁତିଗୋଚରରେ ସେହି ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ ଚକ୍ର ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି 4 ମୁଖ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମୁଖ କେରୁବଙ୍କ ମୁଖ ସଦୃଶ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ତୁଲ୍ୟ, ତୃତୀୟ ମୁଖ ସିଂହର ମୁଖ ସମ ଓ ଚତୁର୍ଥ ମୁଖ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀର ମୁଖ ପରି ଥିଲା। କେରୁବମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣ କଲେ। କେବାର ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବା ସେହି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ ସେମାନେ। କେରୁବମାନେ ଯେବେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ, ତେବେ ଚକ୍ର ସମୂହ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କଲା। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ କେରୁବମାନେ ଯେବେ ନିଜ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ, ତେବେ ଚକ୍ର ସମୂହ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପୃଥକ୍ ହେଲେ ନାହିଁ। କେରୁବମାନେ ନିଶ୍ଚଳ ରହିବା ବେଳେ ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଲେ ଓ କେରୁବମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣ କଲା ସମୟରେ ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଲେ। କାରଣ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ତତ୍ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବାଳୟ ଦ୍ୱାରକୁ ବାହାରି ଆସି କେରୁବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ମୁଁ ଯେବେ ଚାହିଁଲି, ତେବେ କେରୁବମାନେ ନିଜ ନିଜ ପକ୍ଷ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣ କଲେ। ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଚକ୍ର ସମୂହ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦ୍ୱାରରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଲେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲା। କେବାର ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ସେହି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହିମାନେ ଥିଲେ। ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ସେମାନେ କେରୁବ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 4 ମୁଖ ତଥା 4 ପକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ତଳେ ମାନବ ହସ୍ତ ସଦୃଶ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା।
केबार नदी पार्श्वर मो द्वारा दृष्ट जीवंत प्राणी मानक मुख रूप एही मानक मध्यरे थिला। सेमाने सीधा सड़क सम्मुख आड़े प्रस्थान कले। 11 अध्याय जेरुसालेम प्रति दंड। आत्मा मते उठाई देवालर पूर्व दिग को मुख करिथिबा पूर्व द्वार को नहीं गले। सही द्वार रे 25 जन व्यक्ति थिले। जनतार नेबा अस्मारर पुत्र जासनिया व बेनाइयार पुत्र पेलातियाଙ୍କୁ मध्य सेमानक सहित ठिया होइथिबा मु देखिली। प्रभु मते कहिले, हे मनुष्य पुत्र, जो माने नगरी रे अनिष्ट करंती ओ दुष्ट उपदेश दियंती सेमाने एही माने। सेमाने कहंती, गृह निर्माण करिबा पई समय आसी नाही। एही नगरी एक हांडी ओ आमे मांस अटु। सुतरां प्रवचन दियो, हे मनुष्य पुत्र, सेमानक विरुद्ध रे प्रवचन दियो। प्रभुंकर आत्मा मो ठारे विद्यमान होई मते कहिले, कुह जे प्रभु आदेश दियंती, हे इस्राएल वंश, तुमे माने एही परी आलोचना करुअछ। तुममानक मर्मरे थिबा समस्त विषय मते जणा। एही नगरी रे तुमे माने अनेक रक्तपात घटाई अछ। तुमे माने नगरी रास्ता को मृत देहरे भरी देई अछ। सुतरां प्रभु कहंती, नगरी रे तुममानक द्वारा निहित लोक ही एही मांस ओ एही नगरी अटे सेही हांडी। किंतु तुमे माने सेथि मध्यरु बाहर करा जीवो। खड्ग प्रति तुमे माने भय विहल होइअछ। मु तुम उपरे खड्ग आनिबी। मु प्रभु ईश्वर एहा कहिअछि। नगरीरु बाहर करी मु तुममानक विदेशी मानक हस्तरे समर्पण करिबी ओ तुममानक विचार करिबी। तुमे माने खड्गर भज्य हेबो। इस्राएल सीमा सरहदरे मु तुममानकर विचार करिबी। से समय रे तुमे माने जानिबो जे मु अटे प्रभु। एही नगरी तुममानक पाई हांडी सदृश्य हेबो नाही ओ तुमे माने सेथि मध्यरु निक्षिप्त मांस स्वरूप मध्य हेबो नाही। इस्राएल सीमा सरहदरे मु तुममानक विचार करिबी। से समय रे तुमे माने जानिबो जे मु अटे प्रभु। मोर नियमावली अनुजाई तुमे माने कालातिपात कलो नाही किंबा मोर अध्यादेश पालन कलो नाही, बरं चतुर्दिग बासी जनतार अध्यादेश अनुसरण करी तुमे माने कार्य कलो। मु जेतेबेले एही परी प्रवचन देली सेतेबेले बेनाइयार पुत्र पेलातिया मृत्युवरण कला। तहु मुह माड़ी उच्च स्वरे विलाप करी मु कहली, हाय प्रभु, हे ईश्वर, तुमे कौन इस्राएल अवशिष्ट थिबा समस्तक संपूर्ण परिसमाप्ति घटाइब। प्रवासी मान को नूतन व्यवस्थार प्रतिश्रुति। से समय रे प्रभु मते कहिले, हे मनुष्य पुत्र, तुम भ्राता मान को, हाँ तुम भ्राता गण, तुम सह प्रवासी वृंद वो समस्त इस्राएल वंश को जेरुसालेम वासी एही परी कही अछंती, तुमे माने प्रभुंक समीपर दूर को पठा जाई अछ, जो मानकु एही देश उत्तराधिकार रूपे प्रदत्त सेही माने अटु आमे। सुतरां एही परी कुह, प्रभु ईश्वर कहंती, जदिओ मु सेमानकु जाति समूह मध्य को स्थानांतरित करिअछि ओ सेमानकु राज्य सकल मध्यरे विक्षिप्त करिअछि, तथापि जेउठाकु सेमाने प्रस्थान कले सेही राज्य समूह रे अल्प काल व्यापी सेमानक उद्देश्य रे मु एक पवित्र आलय हेली। सुतरां पुणी कुह, प्रभु ईश्वर कहंती, जातिगण मध्यरु मु तुममानक संग्रह करिबी। जेउठारे तुमे माने विक्षिप्त होइअछ सेही देश समूहरु मु तुममानकु एकत्रित करिबी ओ इस्राएल देश को मु
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁନରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏଠାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତଥା ଜଘନ୍ୟତାକୁ ସେମାନେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ମୁଁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବି। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସେହି ପଥରମୟ ହୃଦୟକୁ କାଢ଼ି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତେବେ ମୋର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ବିଚରଣ କରିବେ ଓ ମୋର ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପାଳନ କରି ମୋର ଅନୁଗତ ହେବେ। ସେହିପରି ସେମାନେ ମୋର ସୃଜନ ହେବେ ଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହେବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତଥା ଜଘନ୍ୟତାର ପଶ୍ଚାତଗମନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁରୂପ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ପକାଇବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜେରୁସାଲେମ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଏହାପରେ କେରୁବମାନେ ନିଜ ନିଜ ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଓ ଚକ୍ର ସମୂହ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ନଗରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆରୋହଣ କରି ନଗରୀର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲା। ଆତ୍ମା ମୋତେ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସେହି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ କାଲଦିଆ ଦେଶବାସୀ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ମୋତେ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପରିଦୃଷ୍ଟ ସେହି ଦର୍ଶନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ତତ୍ପରେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି।